السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة. كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. إخواني أخواتي، البارح شفت واحد الفيديو ديال الفايد، يعني دار واحد الخطأ ما يديروش واحد مبتدئ، رغم أنني كنت غادا ما بقيتش غادا نهضر عليه. حقيقة كنت ميكت عليه وصافي، قلت ما بقيتش غادا نهضر على هذا السيد، غادا نبدا نحط لكم مواضيع علميه اللي تستافدوا منها، وكذلك بغيت نكتب الاحاديث ديال البخاري ديال مسلم، الاحاديث الصحيحه، وغنشروها، لان هاد الناس كيهاجموا الدين وكيهاجموا الاحاديث وكيهاجموا هذا الشيء. اذا خاصهم فين ما يدوروا في الانترنت يلقاو الاحاديث. وبما ان عندي مع المونتاج وغادا ندير غير واحد الروبو اللي يبدا يتكلم في البلاصه ديالي، ولكن بغيت شيوخ الافاضل اللي بداو مثلا حطيت واحد الفيديو شوفوا، لان شريعه يعني ما دارساهاش نقدر نرتكب اخطاء، ونكون نبغي ندير واحد الخير ونصدق دايره حاجه اخرى، لان فعلا وقعت لي يا اخواني. بديت في السلسله ديال البخاري، صوبت ماشي في فيديو، جوج فيديوهات كنت ما عجبتنيش هذيك لاغيغ بلان، قلت نبدلها. فجيت نشوف ديك الكتبه صوبتها بالانتيليجنس ارتيفيسيال، بانوا لي اخطاء، كتبوا لي غار حراء بدل الحاء كتبوا الخاء. يعني كون حطيت هذاك الفيديو كون رموني الشيوخ بالحجر وكون غادي يهاجموني وانا ما درت لا بيدي لا برجلي، فهمتي؟ يعني كاينين شي حوايج اللي بغيت الشيوخ، مثلا حطيت واحد الفيديو بان ليهم شي خطا، الله يجازيكم بخير. الا شفتوا شي خطا، انا بغيت غير نشر الدين اللي كيتهاجم، وبغيت نشر هذا الحديث اللي كيتهاجم، فهمتوا؟ وإلا شفتوا شي خطا الله يخليكم، لان هادشي عادي، غير نبهوني. والناس اللي غيشوفوا الفيديو، لانني كاينه واحد القناه تقريبا فيها 2000 متابع، ما يزيد على 2000 متابع، غادي نبدا نحط فيها الحديث وداكشي. انتسبوا ليها وشوفوا الفيديو من الاول للاخر باش يبدا يتقترح، فهمتوا؟ بهذه الطريقه غادي تساعدوا باش يتنشر الدين. المهم اخواني اخواتي، نخليكم تسمعوا بدا، نخليكم اخوتي تسمعوا الفيديو ديال الفايد العالم اللي كيفهم في كل شيء كيفهم جميع المجالات وجميع العلوم الكونيه. تفضلوا معايا وغادي نطلعوا اليوم الصبره اخواني، وما تنساوش اللايكات ديالكم، جزاكم الله كل خير. وان شاء الله راه ما نسيتش المتابعين اللي قالوا لي هضري في واحد الموضوع راه نهضر فيه، فهمتوا؟ غادي نقلب على طريقه كيفاش ندوز لكم المعلومه بطريقه سلسه. هاد السيد قال لك 40 سنه هو في اللابراتوار، تصنتوا. نحن نعلم جيدا أن لا يمكن أن يكون تفاعل كيماوي بدون ماء. الكيميكال رياكشن may require some water، يعني بدون ماء لا تكون أي مفاعلة كيماوية على وجه الأرض، لا في النبات ولا في الحيوان ولا في الطبيعة ولا في أي شيء. حتى في المختبرات الناس هذا التمثيل لا يمكن أن تكون مفاعلة كيماوية. سمعتوا يا إخوان بأنه قال بأن ما كاينش تفاعل كيماوي إلا إذا كان الماء. هاد السيد ما كيعرف لا في الشيمي مينيرال لا في الشيمي أورغانيك. سمعتوا يا إخواني؟ لأن مثلا غنطرح عليه واحد السؤال، إلا عندنا مثلا واحد صباغة أو فيرني أو عندنا زيت أو لا شي مادة بلاستيكية، واش حاجة بغينا نحيدوهم، باش نحيدوهم واش نحيدوهم بالماء باش نزولوهم؟ واش الماء غادي يتفاعل لينا مثلا مع هذيك الزيوت ولا مع هذيك الفيرني ولا الصباغة؟ قلت لكم الصباغة باش حتى النساء مثلا يفهموا واحد الحاجه. كاينين النساء اللي كيصبغوا الاظافر ديالهم وكيزولوا الصباغ كيزولوها بلاسيتون، فهمت اخواني؟ هاد السيد قالك ما كاينش شي تفاعل كيميائي الا اذا كان الماء. وهنا خوتي كاينين تفاعلات كيماويه تتكون في واحد الدرجه اللي فوق 500 دوغري سيلسيوس، يعني في 500 درجه. واش كاين وجود للماء؟ واش كاين وجود للماء؟ ولكن تتكون تفاعلات كيماويه. كاينين لي غاز اخوتي، سواء في الجو سواء في لابوراتوار سواء في وزينات سواء في معامل، كاينين تفاعلات بين لي غاز. هاد لي غاز
ما كنحتاجوش مثلا واحد السولفون ليكيد بحال الماء. هو عنده السولفون هو الماء، فهمتوا؟ لان مثلا عندنا واحد القاعده، يعني مثلا سوليسيون اللي هي واحد المحلول يساوي السولفون هو هذاك السائل زائد سوليتي. كاين بحال دابا لي رياكتور السولفون اورغانيك، السولفون عندهم اورغانيك بحال طوليين، بحال ليتر، بحال ديميتيل سلفوكسيد، بحال وكاينين عاوتاني عندنا لي رياكتور افلي كونتينيو، عندنا لي رياكتور ا غاز، عندنا لي رياكتور ا هوت تمبيراتور. يعني عدد من الرياكسيون ما كنحتاجوش فيها الماء نهائيا. ونتحداك كاينين لي رياكسيون ما كنحتاجوش فيهم الماء نهائيا. اما باش تقول ما كايناش شي رياكسيون فوق الارض كدار بلا ماء، فين قريتي هادشي؟ شكون عطاك هاد المعلومات؟ فعلا هادشي مؤسف. ما كاينش، كنظن بان المستوى ديالو يعني بزاف الحوايج ما عارفهمش. السيد ما عارف لا شيمي مينيرال لا شيمي اورغانيك، وكيفاش غادي يعطي مثلا في شيمي بيوشيمي وميكروبيولوجي يعني ما عرفتش هاد السيد، الله اعلم. المهم الدراسه ديالو كيديرها الله اعلم، ولكن المعلومات اللي قال راه خاطئه، معلومات خاطئه. وتفضلوا معايا غادي نشرح لكم اخواني في واحد الطابلو، فهمتوا اخواني؟ لان فعلا باش واحد الانسان مثلا ما يعرفش حتى شي حوايج هي بسيطه جدا، هو حتى الرياكسيون ما عارفهمش، قال لك الا ما كاينش الماء ما كاينينش لا رياكسيون. الله ودي، انت فين قريتي هادشي؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اليوم نطلعك تصبر السلفيت وغادي نعطيك بالمعلومات، فهمتي؟ بلا ما نعذب راسي انا نعذب معك راسي، غادي ندير روبو والصوت اللي تسمعوا اخواني ديال لانتيليجنس ارتيفيسيال، وغادي يعطي واحد الدرس الفايت باش يفهمك شويه لي رياكسيون، بلا ما نبقى انا مشحفل انا جيت نشرح لك كل حاجه وحدها. يعني راه غادي تسخفني بالهضره. اللهم ادخل تسمع وتستافد، ندو فيك غير الاجر. 1. Réacteur à solvant organique. Ces réacteurs utilisent des solvants organiques tels que le toluène, l'éther ou le diméthylsulfoxyde, DMSO, comme milieu de réaction au lieu de l'eau. Ils sont couramment utilisés dans les réactions organiques où l'eau peut interagir indésirablement avec les réactifs ou les produits. 2. Réacteurs à flux continu. Les réacteurs à flux continu sont des dispositifs qui permettent de réaliser des réactions chimiques de manière continue plutôt que batch par batch. Certains de ces réacteurs peuvent être conçus pour fonctionner sans eau en utilisant des solvants organiques ou d'autres milieux adaptés aux réactions spécifiques. 3. Réacteurs à gaz. Certains réacteurs chimiques fonctionnent avec des réactifs et des produits sous forme de gaz, sans nécessité de solvants liquides. Par exemple, les réactions catalytiques dans lesquelles les gaz réagissent sur une surface solide catalytique peuvent être réalisées sans utiliser d'eau. 4. Réacteurs à haute température. Dans certains cas, les réactions chimiques peuvent être réalisées à des températures élevées, où l'eau serait soit évaporée, soit réagirait elle-même. Dans de telles situations, les réacteurs sont conçus pour fonctionner sans eau en utilisant des conditions de haute température et éventuellement d'autres milieux réactionnels. En utilisant des réacteurs chimiques sans eau, il est souvent possible d'améliorer la sélectivité des réactions, d'éviter des réactions secondaires indésirables ou de travailler dans des conditions spécifiques qui seraient impossibles ou difficiles à atteindre en présence d'eau. Cependant, la conception et l'exploitation de ces réacteurs peuvent être plus complexes et nécessiter une expertise particulière en génie chimique. Le toluène est un solvant organique couramment utilisé dans diverses applications industrielles et de laboratoire. C'est un liquide clair, incolore et inflammable avec une odeur caractéristique. Voici quelques-unes de ses caractéristiques et utilisations principales. 1. Solvant.
Le toluène est largement utilisé comme solvant dans de nombreuses applications, y compris la peinture, les revêtements, les adhésifs, les encres, les plastiques et les produits pharmaceutiques. Il est apprécié pour sa capacité à dissoudre une grande variété de substances organiques. Production de produits chimiques. Le toluène est également un matériau de base important dans la production d'autres composés chimiques. Il est utilisé pour fabriquer des produits tels que le benzène, le xylène, les dérivés du toluène, comme les sulfonates de toluène et divers produits chimiques aromatiques. 3. Réactifs en chimie organique. En chimie organique, le toluène est souvent utilisé comme solvant pour les réactions de substitution électrophile aromatique, les réactions de réduction et d'autres transformations organiques. Il est apprécié pour sa capacité à dissoudre une large gamme de composés organiques tout en étant relativement peu réactif lui-même dans de nombreuses conditions. 4. Extraction. Le toluène est utilisé dans certains processus d'extraction pour séparer les composés organiques d'un mélange. Sa faible polarité en fait un choix approprié pour extraire des composés non polaires ou légèrement polaires. 5. Carburant. Dans le passé, le toluène a été utilisé comme additif dans l'essence pour augmenter son indice d'octane. Cependant, son utilisation à cette fin est devenue moins courante en raison de préoccupations environnementales et de santé. Bien que le toluène soit un solvant efficace et largement utilisé, il convient de noter qu'il présente des risques pour la santé et l'environnement s'il est mal manipulé. Il est classé comme un produit chimique nocif et doit être utilisé avec précaution dans des environnements bien ventilés et avec des équipements de protection individuelle appropriés. L'éther, également connu sous le nom d'éther diéthylique ou simplement éther éthylique, est un liquide volatile, incolore et inflammable. Il possède une structure chimique simple, constituée de 2 groupes alkylés reliés par un atome d'oxygène, ce qui lui confère des propriétés intéressantes pour diverses applications. Voici quelques-unes de ses caractéristiques et utilisations principales. 1. Solvant. L'éther est largement utilisé comme solvant dans les laboratoires chimiques pour dissoudre les composés organiques. Il est particulièrement utile pour extraire des composés organiques à partir de mélanges complexes ou pour effectuer des réactions de synthèse organique. Son pouvoir solvant est similaire à celui du toluène, mais il est souvent préféré dans certains cas en raison de sa volatilité plus élevée. 2. Anesthésique. Dans le passé, l'éther était largement utilisé comme anesthésique général avant l'avènement des anesthésiques modernes. Bien qu'il soit maintenant rarement utilisé à cette fin en raison de ses effets secondaires indésirables et de son inflammabilité, il reste une partie importante de l'histoire de l'anesthésiologie. 3. Réactif en chimie organique. En plus de son utilisation comme solvant, l'éther peut également servir de réactif dans certaines réactions chimiques. Par exemple, il peut être utilisé comme agent de séchage pour éliminer l'eau des solutions réactionnelles ou comme réactif dans des réactions telles que la synthèse d'éther couronne. 4. Extraction. Comme le toluène, l'éther est également utilisé dans certains processus d'extraction pour isoler des composés organiques d'un mélange. En raison de sa volatilité élevée, il peut être facilement évaporé après l'extraction, laissant derrière lui les composés recherchés. 5. Carburant. Bien que son utilisation comme carburant soit maintenant très limitée en raison de ses caractéristiques inflammables et de ses effets sur la santé, l'éther a été utilisé comme additif dans l'essence pour augmenter l'indice d'octane dans le passé. Comme pour tout produit chimique, il est important de manipuler l'éther avec précaution en raison de ses risques pour la santé et la sécurité. Il est hautement inflammable et peut former des peroxydes explosifs lorsqu'il est stocké pendant de longues périodes. Par conséquent, il doit être stocké et manipulé dans des conditions contrôlées et conformément aux réglementations de sécurité appropriées. Le diméthylsulfoxyde, DMSO, est un composé chimique organosulfuré avec la formule chimique CH3-2SO. Il se présente sous la forme d'un liquide incolore, miscible avec l'eau et de nombreux solvants organiques. Le DMSO est un solvant très polyvalent et possède plusieurs caractéristiques uniques qui le rendent précieux dans divers domaines. 1. Puissant solvant.
Le DMSO est connu pour sa capacité à dissoudre une large gamme de composés organiques et inorganiques, ainsi que certains polymères. Cela en fait un solvant très polyvalent utilisé dans de nombreuses applications en chimie, en biologie et en pharmacologie. 2. Perméabilité cellulaire. Une caractéristique remarquable du DMSO est sa capacité à traverser les membranes cellulaires. Cette propriété en fait un véhicule utile pour la livraison de composés à l'intérieur des cellules en culture cellulaire et dans certaines applications médicales. 3. Agent cryoprotecteur. Le DMSO est largement utilisé comme agent cryoprotecteur pour la conservation des cellules, des tissus et des organes à des températures extrêmement basses. Il aide à prévenir les dommages cellulaires causés par la formation de cristaux de glace pendant la congélation. 4. Anti-inflammatoire. Le DMSO a également été étudié pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Il a été utilisé dans certains traitements topiques pour soulager la douleur et l'inflammation associées à certaines affections, bien que son utilisation à cet égard soit sujette à des débats et à des réglementations strictes. 5. Solvant pour l'analyse spectroscopique. Le DMSO est également utilisé comme solvant dans diverses techniques d'analyse spectroscopique, telles que la spectroscopie RMN, résonance magnétique nucléaire, et la spectroscopie infrarouge, en raison de ses propriétés de solvatation et de sa compatibilité avec de nombreux composés. Bien que le DMSO soit largement utilisé et possède de nombreuses applications bénéfiques, il est important de noter qu'il peut présenter des risques pour la santé et la sécurité s'il est mal manipulé. Il peut être absorbé à travers la peau et peut transporter avec lui d'autres composés, ce qui nécessite des précautions appropriées lors de son utilisation. De plus, comme pour tout produit chimique, il est important de se conformer aux réglementations et aux bonnes pratiques de manipulation, de stockage et d'élimination. Les réacteurs à flux continu, également appelés réacteurs à flux continu ou réacteurs en continu, sont des dispositifs conçus pour réaliser des réactions chimiques de manière continue, plutôt que dans des lots séparés. Contrairement aux réacteurs en lot batch, où les réactifs sont ajoutés en une seule fois, et la réaction se déroule jusqu'à son achèvement, les réacteurs à flux continu permettent un flux constant de réactifs à travers un système réactionnel. Voici quelques caractéristiques et avantages des réacteurs à flux continu. 1. Flux constant de réactifs. Dans un réacteur à flux continu, les réactifs sont introduits de manière continue dans le système, souvent à des débits contrôlés. Cela permet un contrôle précis des conditions de réaction et la possibilité de maintenir des réactions stables et reproductibles sur de longues périodes. 2. Contrôle des paramètres de réaction. Les réacteurs à flux continu offrent la possibilité de contrôler précisément les paramètres de réaction, tels que la température, la pression, le débit des réactifs et la concentration des réactifs. Cela permet d'optimiser les conditions de réaction pour obtenir des rendements élevés, une sélectivité accrue et des produits de meilleure qualité. Sécurité. Les réacteurs à flux continu peuvent offrir un meilleur contrôle des conditions de réaction, ce qui peut réduire les risques associés à certaines réactions dangereuses ou exothermiques. De plus, étant donné que les réactifs sont introduits de manière continue, il y a moins de risques d'accumulation de produits réactifs à l'intérieur du réacteur, ce qui peut réduire les risques d'explosion ou d'embrasement. 4. Productivité accrue. En raison de leur capacité à fonctionner de manière continue, les réacteurs à flux continu peuvent offrir une productivité accrue par rapport aux réacteurs en lot. Cela est particulièrement avantageux pour les réactions à haut débit ou les processus de production à grande échelle. 5. Sélectivité améliorée. Dans certains cas, les réacteurs à flux continu peuvent favoriser des conditions de réaction spécifiques qui améliorent la sélectivité des produits. Par exemple, des conditions de mélange précises ou des temps de réaction courts peuvent favoriser la formation du produit souhaité et réduire la formation de sous-produits indésirables. Les réacteurs à flux continu sont utilisés dans une large gamme d'industries, y compris la chimie fine, la pétrochimie, la pharmacie, la chimie verte et la recherche en laboratoire. Ils offrent une flexibilité et une efficacité accrues par rapport aux méthodes traditionnelles en lot, ce qui en fait un outil précieux pour la recherche, le développement
et la production de produits chimiques et pharmaceutiques. Les réacteurs à gaz sont des systèmes conçus pour effectuer des réactions chimiques dans des conditions gazeuses, où les réactifs et ou les produits se trouvent sous forme gazeuse. Ces réacteurs sont utilisés dans une variété d'applications, allant de la production de produits chimiques de base à des processus plus spécialisés. Voici quelques types de réacteurs à gaz et leurs applications principales. 1. Réacteurs catalytiques. Les réacteurs catalytiques à gaz sont largement utilisés dans l'industrie chimique pour effectuer des réactions chimiques sous l'action de catalyseurs. Ces réactions peuvent inclure la conversion de matières premières telles que le gaz naturel, le gaz de synthèse ou les hydrocarbures en produits chimiques de valeur tels que l'ammoniac, le méthanol, l'éthylène et le propylène. Les réacteurs catalytiques peuvent fonctionner à des températures et des pressions élevées pour favoriser la réaction souhaitée et maximiser les rendements. 2. Réacteurs de combustion. Les réacteurs de combustion sont utilisés pour brûler des combustibles gazeux tels que le gaz naturel, l'hydrogène ou le méthane pour produire de la chaleur, de l'énergie ou des produits chimiques. Ces réacteurs peuvent être trouvés dans diverses applications, y compris les chaudières industrielles, les turbines à gaz pour la production d'électricité, les moteurs à combustion interne pour les véhicules et les réacteurs de pyrolyse pour la production de carburant synthétique. 3. Réacteurs à plasma. Les réacteurs à plasma utilisent des décharges électriques pour ioniser les gaz et produire un plasma, qui peut être utilisé pour effectuer diverses réactions chimiques. Ces réacteurs sont utilisés dans des applications telles que la synthèse de matériaux nanocomposites, la décomposition de déchets dangereux, la conversion de gaz naturel en produits chimiques de valeur et la purification des gaz d'échappement. 4. Réacteurs de gazéification. Les réacteurs de gazéification sont utilisés pour convertir des matériaux carbonés, tels que la biomasse, le charbon ou les déchets en gaz de synthèse, également appelé gaz de synthèse ou syngaz. Ce gaz peut ensuite être utilisé comme combustible, comme matière première pour la production de carburants synthétiques ou comme source d'hydrogène. 5. Réacteurs de reformage. Les réacteurs de reformage sont utilisés pour convertir des hydrocarbures liquides ou gazeux en gaz de synthèse, qui est principalement composé d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ce processus est largement utilisé dans l'industrie pétrochimique pour la production d'ammoniac, de méthanol et d'autres produits chimiques, ainsi que dans la production d'hydrogène pour diverses applications. Les réacteurs à gaz sont des éléments clés de nombreux processus industriels et offrent une flexibilité et une efficacité importantes pour la production de produits chimiques, la génération d'énergie et d'autres applications. Ils sont souvent conçus sur mesure en fonction des exigences spécifiques de la réaction chimique à effectuer et des conditions de fonctionnement souhaitées. Les réacteurs à haute température sont des dispositifs conçus pour permettre la réalisation de réactions chimiques à des températures élevées. Ces réacteurs sont utilisés dans une variété d'applications allant de la synthèse chimique à la production d'énergie. Voici quelques types de réacteurs à haute température et leurs applications principales. 1. Réacteurs de pyrolyse. Les réacteurs de pyrolyse sont utilisés pour décomposer thermiquement des composés organiques en l'absence d'oxygène à des températures élevées. Ce processus produit des produits tels que le charbon, le coke, le gaz de pyrolyse et les huiles pyrolytiques, qui peuvent être utilisés comme carburant, matières premières chimiques ou pour d'autres applications. 2. Réacteurs de craquage thermique. Les réacteurs de craquage thermique sont utilisés pour briser les molécules d'hydrocarbures à haute température, généralement au-dessus de 500 degrés. Ce processus produit des hydrocarbures plus légers tels que l'éthylène, le propylène et le butadiène, qui sont des matières premières importantes dans l'industrie chimique pour la production de plastique et d'autres produits. Réacteurs de reformage catalytique. Les réacteurs de reformage catalytique sont utilisés pour convertir des hydrocarbures lourds en hydrocarbures plus légers, tels que le méthane, l'hydrogène et le monoxyde de carbone, à haute température en présence de catalyseurs. Ce processus est largement utilisé dans l'industrie pétrochimique pour la production d'ammoniac, de méthanol et d'autres produits chimiques, ainsi que pour la production d'hydrogène. 4.
Réacteurs de synthèse chimique. Les réacteurs de synthèse chimique peuvent fonctionner à des températures élevées pour favoriser des réactions spécifiques nécessitant des conditions élevées. Par exemple, certaines réactions de synthèse organique, telles que la synthèse de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques fins, peuvent nécessiter des températures élevées pour obtenir des rendements élevés et une sélectivité accrue. 5. Réacteurs nucléaires. Les réacteurs nucléaires utilisent des réactions de fission nucléaire pour générer de la chaleur à des températures extrêmement élevées. Cette chaleur est ensuite utilisée pour produire de la vapeur, qui est utilisée pour entraîner des turbines et générer de l'électricité dans les centrales nucléaires. Les réacteurs à haute température sont essentiels dans de nombreuses industries pour produire des produits chimiques, de l'énergie et d'autres matériaux. Ils peuvent fonctionner à des températures extrêmement élevées, souvent avec des conditions de haute pression, et nécessitent des matériaux de construction spéciaux et des systèmes de sécurité pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.